सत श्री अकाल दोस्तों, तुम देख रहे हो खबरां टीवी ते मैं आ सुखविंदर शेरगिल। इस वेले दी वड्डी खबर नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने पिछले दिनी एक ट्वीट कीता सी जिस दे विच उन्हां ने बिजली दे मुद्दे ते वड्डा कटाक्ष करते हुए कहा सी कि बिजली समझौते जिहड़े बादल सरकार वेले कीते गए सी उस कारण अज कोई हल नहीं हो सकता जदों तक मुफ्त बिजली दे जिहड़े वादे कीते जा रहे हैं वो खोखले ने, जद तक उन्हां मुद्दिआं नूं उन्हां समझौतिआं नूं रद्द नहीं किया जा सकता। अज उस उत्ते पलटवार करते हुए हरसिमरत कौर बादल ने एक वड्डा बयान दिता जिस दे विच उन्हां ने कहा कि उन्हां नूं तां खुद बिजली महकमा दिता जा रहा सी, जेकर अजिही कोई कमी सी तां वो महकमा लैंदे ते जिहड़े बादल परिवार वालों समझौते कीते गए सी उन्हां नूं रद्द करदे, जद कि उन्होंने खुद ये जिहड़ा महकमा सी उसनूं छड्ड दित्ता सी। उस दे बावजूद हुण ये गल्लां करन दा कोई फायदा नहीं। सारे जिहड़े कुर्सी दी लालसा दे विच लगे हुए ने ये हरसिमरत कौर बादल होरां दा प्रतिक्रिया सामने आई है, जिहड़ी कि नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने बीते दिनी ट्वीट कीता सी जिस दे विच उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने के वादे उदों तक खोखले ने जद तक अकाली बीजेपी सरकार वालों जिहड़े बिजली समझौते कीते गए ने वो रद्द नहीं हो जाते उदों तक यो हाल रहना है। बाकी उन्होंने होर की कुछ कहा तुहानूं वो भी सुना दिंदे आ। बस ये लोगों के नाल तालमेल वधा के की मुश्किलां हैगियां किवें चल रहे ने 5 महीने च चुनाव होणगियां ते ज़मीनी हकीकत की है, लोगों का की तकलीफां हैगियां की कारगुजारी हैगी, उस करके और जिहड़ी रूटीन च जिहड़ी हुंदियां ने मानसा जिले की मीटिंग सीगियां। भाई कांग्रेस की आपसी लड़ाई चल रही है, कैप्टन अमरिंदर सोनिया कोल गए हैं दरबार च, की कहना चाहोगे? देखो कांग्रेस का तो आ हाल होया पिया है कि 4.5 साल इन्हां दी कारगुजारी इन्नी माड़ी रही है कि सरकार का तो जिहड़ा भट्ठा जिवें बिजली का भट्ठा बैठ गया, सरकार का भट्ठा यूँ बैठा है कि लोकी तो जिहड़े कह रहे कारगुजारी माड़ी है, हुण कांग्रेसी खुद गुत्तो गुत्ती होए ने कि इन्नी माड़ी कारगुजारी इनू लाओ तो इनू बिठाओ। तो कैप्टन साहब ने पंजाब नूं छड्ड के लोकां नूं छड्ड के सारे जने दिल्ली बैठे हुए ने आपकी कुर्सी बचाने वास्ते। तो कुर्सी च बनन का एको ही कारण हैगा कि पिछले 5 महीने च जिवें 4.5 साल च लुटिया है, हुण जिथे हथ लगता है जो हथ लगता है 300 फुट तुसी नहरा ही तो पट दो रेता ते ब्रिज ही उस हालत च ले आओ कि ब्रिज ही बह सकता है तो पूरे पंजाब च पानी। तो इस हालत च इन्हां दी करप्शन का ये लेवल ताईं पहुँच गए ने कि बस लुटो पैसे कमाओ तो लोगों नूं तो अपने हाल च आपां देखा, भावें कोविड होए भावें रेता होए भावें नजायज़ शराब होए या बिजली होए, तुसीं देखा है कि पंजाब दा किस हाल च पंजाब चल रहा है। बीबी जी बिजली की गल कीती है, नवजोत सिद्धू ने एक ट्वीट किया कि बादलों के कारण अज जो बादलों ने कंडे बीजे सी पंजाब भुगत चुक रहा है उन्होंने कंडिਆਂ ਨੂੰ बिजली के कारण। ते बादलों के कारण जे भुगत रहा तो फिर बादलों के समय च 24 घंटे बिजली घरां च ते 8 घंटे बिजली खेतां च बिना एक कट दे 10 साल बादल किवें दिंदे रहे जे कंडे वो बीजे सी। जिन्हां ने बिजली वधाई आमो आम कीती, अज जिन्हां ने बिजली दे कट लाते अज उन्हां नूं दोषी फिर। दूजी गल जे इल्जाम जिहड़े ला रहे ने ते इन्हां नूं तां पावर मिनिस्ट्री कैप्टन साहब दे रहे सीगे, जे असीं कुछ माड़ा कीता सी फिर आके सुधार क्यों नहीं कीता। हकीकत आ हैगी कि बादल सरकार ने जिथे 50 साल च 6000 मैगावाट बिजली की पैदावार पंजाब च सीगी, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ 2007 ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮੋ ਆਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਦਕਾ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ पिछले 4.5 साल 1 मैगावाट ऐड की करना है, जिहड़े चलते चलाए बिजली के थर्मल प्लांट से भावें बठिंडे दे सीगे भावें तलवंडी साबो दे राजपुरे दे सारे बंद करते। हकीकत है कि बिजली पैदा की करती, बिजली पैदावार ही घटा दी जिहदे करके अज कट लग रहे हैं। तो बिजली के जिहड़े कीमत है असी 5 रुपए देंदे सी, इन्होंने 10 रुपए ताईं पहुँचाता, नाले बिजली भी गई नाले रेट भी वधाते। ये देन हैगी ते हुण सियासीकरण करके लोगों का ध्यान भटकाउण वास्ते ये सारी गल्लां कीतियां जा रही हैं। बीबी जी केंद्र सरकार वालों लगातार पेट्रोल डीजल दीयां ते रसोई गैस दीयां कीमतां दे विच वाधा कीता जा रहा है ते लोकां ने जिहड़ा
ਤਰਾ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸੌਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਈਂ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਏ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਕਰਤੀ, ਬੰਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ 5-7 ਰੁਪਏ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਕੈਪਟਨ, 20 ਰੁਪਏ ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਿਆ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2019 'ਚ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜਦ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੇ? ਇਹ ਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਰਚਾ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ PSA ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ UPA 1 ਸੀਗੀ 1,75,000 ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ 100 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਕੁੜਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਥਰਮਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2014 'ਚ 9 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ TV 'ਚ ਜਦ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਤੀ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪ ਕਦਮ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ, ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈਗੀ 700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਆਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ SSB ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਲਿਪਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਡਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖਬਰਾਂ TV।